যে বিশেষকৈ সাংসদ যিটো নিৰ্বাচন শেষ হোৱাৰ পিছত পোন প্ৰথমবাৰৰ বাবে আমাৰ মৰমৰ প্ৰাৰ্থী অমৰ সিং কিছু সাংবাদিকসকলৰ মত বিনিময় কৰিব। গতিকে আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে আমাৰ প্ৰাৰ্থী অমৰ সিং কিছু, লগত আছে কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিলৰ অধ্যক্ষ ৰাজু টিছু, তাৰপিছত আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট কমিটিৰ প্ৰেচিডেণ্ট ৰোলেন কিলিং। গতিকে মই আজি পোনপটীয়াভাৱে প্ৰথমতে মই আমাৰ কেণ্ডিডেট অমৰ সিং টিছুক আজি এই প্ৰেছ মিটখন সম্বোধন কৰিবলৈ মই অনুৰোধ জনাইছোঁ। Namaskar to all of you, my media friends. I deem it a great honor and privilege to speak on this press meet. Let me first of all start by giving glory to Hemphu Mukang and P. Rasinja for making this MP election a resounding success. First and foremost, I thank our Prime Minister Narendra Modi for his vision and dedication. My heartfelt thanks to Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma, who despite his busy schedule has found his time to grace the election rally of 4 LAC constituency. I am grateful to BJP party president and general secretary for his word and wisdom and encouragement. And I also thank the BJP board district president secretary and their team. I owe special gratitude to our CM Dr. Tuliram Ronghang for his unwavering support, and I also express my heartfelt thanks to my colleagues for their kind and hospitality. And I also thank Dima Hasao CM Debolar Gorlosaji, and I thank all our well-wisher, intellectual friends and party co-workers for their valuable contribution and guidance. I thank all the distinguished invitee media friends present here for covering the election rally with positive note, and all good heart who work behind the screen. Last but not the least, I thank all my friends for your cooperation in making this election a resounding success. And I also thank the district administration, the SP, DC and their team that they have worked very hard. And I also thank the election commission for conducting the election very peaceful. There is no untoward incident in any place. So I thank all the people and public of Karbi Anglong and Dima Hasao. And total cast percentage you have got already, that is 6 Difu ST parliamentary constituency is 75.61%. So our total voters is 8,90,000 plus. So they have casted their vote 6,73,000 vote cast kora hoise. Out of 6,73,000 BJP 4,60,000 ami assessment already loa hoise. Last night we have assessed, and 4,60,000 vote ami pam hoy barhibo pare totally 4,60,000. 4,60,000 and our margin 3 lakhs plus. 3 lakhs plus. Full percentage. Full percentage. এইটো ৱেডাৰো ভালে আছে।
এইটো নানা ফেক্টৰ হ'ব পাৰে কিবা ফেক্টৰ কিন্তু নহয়, এইটো এতিয়া- মানে যথেষ্ট ভালেই হৈছে এইটো এইটোৱে মানে বিজেপিক এফেক্ট কৰিব নেকি? এফেক্ট নকৰে বিজেপি এফেক্ট নকৰে কাৰণ আমাৰ হৈছে যে 80% ভোট আমাৰ লগত আছে এইটো ইফেক্ট নকৰে দেট ইজ নট এ ফেক্টৰ কিছুমান এৰিয়াত কমা হৈছে ধৰক ডিফু নহয় বোকাজান এলে মূলহয় নিচিনা জেগাত 30.13%। তাৰপিছত আপোনাৰ বৰ্ডাৰিং এৰিয়া মেঘালয়ৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সেইফালে বহুত কম। নাগালেণ্ডৰ এটা হেৰি স্কাপ ইংলিছ স্কুল তাত এইটো মেঘালয় বৰ্ডাৰ হ'ল তাত 11.9%। তাত খাচী এইটো অভাৰঅল এইটো কমিছে। তাৰপিছত আমৰিও কিছুমান ঠাইত বৰ্ডাৰিং এৰিয়াবিলাকত 57 এনেটো জেনেৰেলটো 60% প্লাছ হয় কিন্তু সেইবিলাকত কমি গৈছে। তাৰপিছত ভেলাপাৰা হেৰিটো তাতো কমি গৈছে PS নম্বৰ 36। তাৰপিছত আৰু বিশেষকৈ আৰু ইয়াত আমাৰ ওচৰতে খাংগাৰ বস্তিত তাত ডুৱেল ভোটাৰ মেক্সিমাম তাত 37 পইণ্ট কিমান%। এইবিলাক অভাৰঅল এইবিলাকৰ কাৰণে কমি গৈছে। মূলহয় নিচিনা জেগাত আমি ভাবিব পৰা নাই যে তাত 19.75%হে তাত পোল হৈছে বৰজান সমষ্টি। আৰু এটা আছে আপোনাৰ এই বৰ্ডাৰ নাগালেণ্ড বৰ্ডাৰ তাতেও বিল' 50% এটা তেনেকুৱা বৰ্ডাৰিং এৰিয়া মানে অলপ হেৰি কম হৈছে পাৰ্টিচিপেশ্যনটো হয় কিয় হৈছে এইটো জেনেৰেলি আমি সেইটো ফিল কৰোঁ মানে পাৰ্লিমেণ্টাৰী ইলেকশ্যনত এইটো ইফেক্ট হয়। পাৰ্লিমেণ্টাৰী ইলেকশ্যন মানুহবিলাকে ইমান হেৰি গুৰুত্ব নিদিয়ে আমাৰ হিলছ এৰিয়া ইয়াত বিশেষকৈ কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিল বা ডিমা হাছাওটো প্ৰায়ভাগ আমাৰ কাউন্সিল ওপৰতে ডিপেণ্ড কৰে। কাউন্সিলত আপোনাৰ 80% এবাভ হয় 80 to 85%লৈকে গুচি যায় কিন্তু পাৰ্লিমেণ্টাৰী ইলেকশ্যনৰ কাৰণে মানুহবিলাকে ইমান হেৰি এইটোৱে কাৰণ 98.68 হাকিমি পুলিং। এবাৰ আৰু এটা দেখা গৈছে ইলেকশ্যনত যে এপিএছএলচি আগতকৈ কিন্তু যথেষ্ট তেওঁলোকে আগতে যোৱাবাৰ তেওঁলোকে 39 এইবাৰ তেওঁলোকৰ ভোট বাঢ়িব ইনক্ৰিজ বুলি দেখা গৈছে। এনেই ক'বলৈ দেখা যায় যে কংগ্ৰেছ বিজেপি নেশ্যনেল পাৰ্টিৰে মানে আৰু ৰিজনেল পাৰ্টি এপিএছএলচি আগতে নাইকিয়া হৈ গ'ল নতুনকৈ ৰিজনেল পাৰ্টি এপিএছএলচি কিছু প্ৰগ্ৰেছ হোৱা দেখা গৈছে। কিয় হৈছে এইটো মানে মেইন কথাটো মই সদায় কৈ থাকোঁ যে 20% ইহঁতৰ মাজত কম্পিটিশ্যন হৈ আছে তো কংগ্ৰেছ আৰু এইটোৰ মাজত সেইটো হৈছে কম্পিটিশ্যন ছেকেণ্ড পজিশ্যনৰ বাবে বিশেষকৈ মানে কাৰ্বি মানুহৰ কাৰ্বি বেল্টতহে বেছিকৈ পাব অন্য বেল্টত নাপায় গাঁও এলেকাত কিন্তু বিজেপিটো যিটো অৰ্গেনাইজেশ্যন বিজেপিটো যথেষ্ট শক্তিশালী অৰ্গেনাইজেশ্যন চব পৰা আৰম্ভ কৰিছে তাৰপিছত সোমাইছে ইহঁতৰ মেইন একটা ইছ্যু লৈ আছে যে নন ট্ৰাইবেলত মানে কি কয় ভোটাৰ লিষ্ট পৰা কাটিব লাগে সেইটো চেণ্টিমেণ্ট লয় এইটোতো নহয় কনষ্টিটিউশ্যন এইটো নকয় আৰু আমাৰ বিশেষ আমাৰ কাৰ্বি এৰিয়া ইলিটাৰেচি আৰু বিল' পভাৰ্টি লাইন বেছি আছে আমি মানে তাত কষ্ট কৰিব লাগিব যে এইবিলাক চব উপপ্ৰচাৰ বুলি আমি কষ্ট কৰোঁ কাৰণ ৰুৰেল এৰিয়া মেক্সিমাম ইলিটাৰেচি পাৰ্চেণ্টেজ বিল' পভাৰ্টি লাইন থকা কাৰণে ইহঁতৰ মানে এটা কথাটো 10 বাৰকৈ বুজাব লাগিব। আমি ইয়াত মানে আৰ্বান এৰিয়াত থকা যিখিনি মানে পাব্লিক আছে একটা কথা ক'লে 10টা কথা বুজি পায় ইহঁতক মানে একটা কথাটোকে 10 বাৰকৈ বুজাব লাগে সেইটো আমি আৰু কষ্ট কৰি আমরা সেইটো লোৱা হৈছে আমাৰ মানে ক'ত কেনেকুৱা কি হৈছে এইটো আমাৰ পাৰ্টিৰ মাজত এইটো আলোচনা কৰা হ'ব